हाँ जी बच्चे, वैरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੀਨਸ ਆਫ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀ भी बोलते हैं। सो ये तीनों नाम जोड़े याद कर लेने हैं, मीनस ऑफ स्प्रैड ऑफ डिजीज़, एपीडेमियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब तरीका की है, वह फैलन का तरीका की है। जिस तरह तुहानूं मैं दस्सिया होया है कम्युनिकेबल डिजीज़ किहड़ियां होंदियां, जिहड़ियां अछूत दियां बीमारियां जिहड़ियां एक परसन तो दूसरे परसन नूं हो जांदियां आ, ठीक आ। किस तरह होंदियां वो असीं उसदा तरीका देखांगे, ठीक आ। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होंदियां, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होंदियां, ठीक है। देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ दे विच देखो कहंदा की आ, कहंदा आर दोज डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम रेजरवायर और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड परसन टू हेल्दी परसन बट सस्पैक्टेबल परसन, ठीक है जी। कहने का मतलब की आ भी वो नहीं हो सकदियां जिहड़ा सस्पैक्टेड होवे, ठीक है। जरूरी नहीं भी हर एक नूं, बट हाँ फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, एक मतलब ट्रांसमिट हो सकती है एक इन्फेक्टेड परसन तो एक हैल्दी परसन, ठीक है जी। किस तरह हो सकती है? टू मैथड ऑफ ट्रांसमिशन, पहली होंगी है डायरैक्ट, दूसरी है साडी इनडायरैक्ट। डायरैक्ट मतलब डायरैक्ट कॉन्टैक्ट दे विच आ जाना है ना, डायरैक्ट उन्होंने असीं डायरैक्ट ट्रांसमिशन बोलांगे। देखो किद्दां है, कहंदा इन दिस दी पैथोजनस दस्से होए तुहानूं की हुंदे आ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिहदे विच वायरस बैक्टीरिया सारे जिहड़े ओह आ जाते हैं, आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड परसन टू अ हैल्दी परसन डायरैक्टली विदाउट एन इंटरमीडिएट एजेंट्स, मतलब जिहदे विचकार कोई इंटरमीडिएट एजेंट्स है ही नहीं, ठीक आ। सीधा ही कहंदा उहदे कॉन्टैक्ट एक इन्फेक्टेड परसन तो हैल्दी परसन के नाल सीधा जिहड़ा कॉन्टैक्ट हो जाना, उहनूं असीं डायरैक्ट ट्रांसमिशन होनी। मान लो कोई जिस तरह हुण किसी नूं आ हुण इस टाइम बीमारी फैली हुई है, करोना वायरस की फैली हुई है ना, असीं उन्हां शेक हैंड कर लिया, समझ लो सानूं बीमारी हो जानी है, ठीक आ। सो वो किद्दां है, ये डायरैक्ट ट्रांसमिशन आ, उहदे विचकार कोई इंटरमीडिएट्स नहीं आ जिहड़ा कि बीमारी फैला रहा आ, सीधा डायरैक्ट ट्रांसमिशन होनी, उन्होंने असीं डायरैक्ट बोलते। किद्दां हो सकती है? बाय डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड परसन, डायरैक्ट कॉन्टैक्ट जिस तरह तुहानूं दस्सिया ही है, ठीक है जी। हैंड शेक हो गया, माउथ टू माउथ किसिंग हो गया, सैक्शुअल एक्ट्स हो गए, ठीक है। ये सारे की आ कंटेजियस डिजीज़ दा मतलब जिहड़ियां कॉन्टैक्ट दे नाल हुंदियां, चिकन पॉक्स है ना, छोटी माता वड्डी माता होई, मीजल होए, लेप्रोजी होया, रिंग बॉम्ब्स होया, ये सारियां की आ सैफिलिस, गैनोरिया, सैफिलिस, ये सैक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगे जाके पढ़ांगे। ये सारियां की आ डायरैक्ट ट्रांसमिशन होंदियां, मतलब जे किसी नूं होई आ तो सानूं उहदे तो हो सकती है, ठीक है जी, डायरैक्ट कॉन्टैक्ट दे नाल। सो कंटेजियस डिजीज़ असीं उन्हां नूं बोलदे आं, पढ़ियां होईयां तुसीं टाइप्स, ठीक है जी। दूसरी किद्दां है डायरैक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है? ड्रॉपलैट इन्फेक्शन। ड्रॉपलैट इन्फेक्शन किद्दां? किसी ने खंघ दिता, किसी ने छिक मार दी है ना, वो भी कोई ड्रॉप आ उड़ के चल गए, वो भी तो इन्फेक्शन फैल गई एक तो दूसरे नूं। इन्फेक्टेड परसन तो कॉमन कोल्ड आ हो जाता, नॉर्मली हो जाता, किसी ने छिक मारी एक तो दूसरे नूं हो सकता है, ठीक है बेटा, ठीक है। इन्फेक्टेड परसन तो निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया होया, इन्फ्लुएंजा होया, ये सारियां की आ, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी जिहड़ा है ना, तो आ हो गया कॉमन कोल्ड, वूफिंग कफ, ये सारियां की आ ड्रॉपलैट इन्फेक्शन, मतलब किसी ने खंघ दिता, छिक दिता, किसी ने थुक दिता, स्पलिट कर दिता है ना, तो वो सारा की है ये इन्फेक्शन का कारण, मतलब एक इन्फेक्टेड तो हैल्दी परसन हो सकती है, ठीक है जी। तीसरा कॉन्टैक्ट विद सॉयल है ना, जिद्दां टैटनस सॉयल तो होंदी है, कहने नहीं होंदे टैटनस का टीका लवा लो, साडे कोल सੱਟ चोट लग जाए तो असीं क्योंकि सॉयल दे विच बैक्टीरिया आ, टैटनस एक बैक्टीरियल डिजीज़ आ, वो किद्दां फैली? सॉयल दे नाल जदों साडा कॉन्टैक्ट हो गया, जदों साडे कोई जख्म सੱਟ लगदी है, साडे ओबवियसली मिट्टी उहदे नाल लगदी है, जदों लोहे दी चीज़ कोई लगदी है, मिट्टी साडे जख्म ते लग जाऊगी, उहदे नाल उह चों बैक्टीरिया जिहड़े ओह टैटनस फैला सकदे आ। सो इन्फेक्शन फैल रही है, डायरैक्टली फैल रही है, ठीक है जी। उस तो बाद एनीमल बाइट्स, किसी ने वढ़ लिया सानूं, एनीमल बाइट्स कर लिया है ना, उहदे नाल भी बीमारी जिहड़ी ओह डायरैक्टली फैल सकती है, ठीक है जी। ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन,
ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन होंदी है, जिद्दां मतलब कहंदा कि दी वायरसिस ऑफ जर्मन मील्स होए, एड्स होए, ठीक है। मान लो जिद्दां ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਏਡਸ ਆ, ਏਡਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸੈਂਟਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਏਡਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਫਿਲਿਸ ਹੋਇਆ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਫਰੋਮ ਮੈਟਰਨਲ ਬਲੱਡ ਇਨਟੂ ਫੀਟਲ ਬਲੱਡ ਥਰੂ ਪਲਾਸੈਂਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਫਿਲਿਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਦੀ ਪੈਥੋਜਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ reservoir of infection to a healthy person through some intermediate agents, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਏਜੰਟਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ? ਮਲੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ? ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼। ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਲੀਪਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਸੀਸੀ ਫਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਟੀਸੀ, ਬੱਚੇ ਟੀਸੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀਸੀ ਫਲਾਈ, ਟੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਏਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਕੀਟੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੇ ਆ। ਡੇਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਕੋਲਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਜਾ ਫੈਲਦਾ, ਕੋਲਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਨੇਮ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੈਹੀਕਲ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਵੈਹੀਕਲ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਹੀਕਲ ਬੋਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਥੋਜਨਸ ਆਫ ਕੋਲਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਡੈਸਟਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬਾਈ ਏਜੰਸੀ ਲਾਈਕ ਕੰਟੇਮੀਨੇਟਡ ਫੂਡ ਵਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਗੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਏਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਫਰਿੰਗ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਹੀਕਲ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਬਲੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੱਛਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਏਅਰਬੋਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫੋਰਮਾਈਟ ਬੋਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਰਮਾਈਟ ਬੋਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਥੋਜਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਂਕਰਚੀਫ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਟਾਵਲ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਕਰੋਕਲੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਨਕਲੀਨ ਹੈਂਡਸ, ਐਸਕੈਰਸਿਸ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਸਕੈਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਨਕਲੀਨਡ ਹੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸਿਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, STD ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ STDs ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਸਾਈਫਿਲਿਸ ਐਂਡ ਗਨੋਰੀਆ। ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਏਡਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ STD ਆ।
बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछा होया भी बैक्टीरियल डिजीज़ जिहड़ियां STD आ ਉਹ 2 ਜਾਂ 1 ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਛਣ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਔਰਗਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰਗਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਔਰਗਨ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਔਰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੇਨ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਚੱਲੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਟਿਕ ਮਈਅਰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਨਰਲੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਬਾਈ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਟਿਕ ਮਈਅਰ ਕੀ ਆ, ਏਅਰਬੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਲਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਬੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਈਸੋਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਸਨ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੇਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਆ। ਲੈਪਰੋਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੋਡ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਲੇਰੀਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦਾ, ਡੇਂਗੂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦਾ, ਕੋਲਰਾ ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ,
ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਟੈਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ, ਏਅਰ ਬੋਰਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੋਸਕੀਟੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਕਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਕਿਲਡ ਬਾਈ ਸਪਰੇਇੰਗ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਥਰੂ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਫਿਸ਼ ਈਟ ਅਪੋਨ ਦੀ ਮੋਸਕੀਟੋਸ ਲਾਰਵਾ ਇਨ ਦੀ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋਸ ਦੇ ਲਾਰਵਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਫੂਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲੂਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੂਡ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਕੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਕੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰ ਜਨਰਲ ਮਈਅਰਸ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਈਟੇਬਲਸ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦੀ ਵੈਕਟਰ, ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧੋ ਕੇ ਖਾਓ। ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਫੂਡ ਇਨ ਕਲੀਨ ਕੰਟੇਨਰਸ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਹੈਂਡਸ ਬਿਫੋਰ ਮੀਲਸ, ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਜਨਰਲ ਮਈਅਰਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਹਾਈਜੀਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਆ। ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟਸ, ਚੰਗਾ ਪਾਓਗੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਹੈਂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਟੇਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਬਾਥ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਓਪਨ ਸਵੈਟ ਪੋਰਸ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਾਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਟ ਪੋਰਸ ਆ, ਰਿਮੂਵਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਰਡਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸਿਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈ ਨਹਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਹੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਟੀਥ ਵਿਦ, ਹੈ ਨਾ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਟੂਥ पेस्ट टू अवॉइड, ठीक है जी। आ देखो टूथपेस्ट, ठीक है जी। मेरे टूथपेस्ट में नमक है फ्लोराइड टूथपेस्ट टू अवॉइड दी बैड ब्रीथ एंड टूथ डिके, मतलब सानू दंदां दीयां बीमारियां तो जो असी रैगूलर ब्रशिंग करते हैं उस तो भी असी बच सकते हैं, है ना, ठीक है जी। वाशिंग आईज़, पानी दे नाल अपनी अखां नूं धोवो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੋਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਓਨਲੀ ਸੌਫਟ ਸਵੈਪ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਈਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੈਪਸ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਸਵੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਈਅਰ ਲੋਬਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਅਲਕੋਹਲ,
ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਨੈਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ। ਠੀਕ ਆ, 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੱਕੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂਜ਼, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਈਟੇਬਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਦਿੰਗ ਥਰੂ ਨੋਜ਼, ਕਈ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਆ ਹਵਾ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਪੋਸਚਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, TV ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈਜੀਨ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਗਾਰਬੇਜ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸੁੱਟਣਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਟਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਮੋਕਲੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੈਸ ਆ ਗਏ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਫਰੋਮ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ, ਡਸਟ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਫਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਕਰੋਚਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਦੀ, ਵਾਈਟਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੇਫ ਐਂਡ ਜਰਮ ਫਰੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਿਲੈਟਿਕ ਮੈਜਰਸ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਾਡੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ
ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਥੈਰੇਪੀ ਮਤਲਬ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਆ, ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਵੋਮਟਿੰਗ ਆ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਰੈਡਨੈਸ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਜੀ, ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕਸ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਪਰੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਸਿਨ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਊਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਐਨਾਲਜੈਸਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਪੇਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਜੈਸਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੈਥੋਜਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੈਥੋਜਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਕਿਲਦੀ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੋਏ ਪੈਥੋਜਨਸ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਜਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼